सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो चैनल शान पंजाबी। कल ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली दे विच काफी ज्यादा हिंसा वापरी, जिसका पूरा इल्जाम आ रहा है किसानों के सिर। प्रशासन का कहना है कि किसानों के वालों काफी ज्यादा उत्थे आतंक मचाया गया और लाल किले के उत्ते झंडा लहराया गया, जिसकी सब तो वध हानि मनी जा रही है। कहा जा रहा है कि अज तो किन्ने ही साल पहला इत्थे अंग्रेज़ों का झंडा लहराउंदा सी, पर उस तो बाद सिर्फ और सिर्फ लाल किले के उत्ते साडे देश का यानी राष्ट्रीय झंडा ही लहरांदा होया दिखाई दिता। पर उस तो बाद यह पहली बार होया है कि लाल किले के उत्ते राष्ट्रीय झंडे तो इलावा कोई होर झंडा लहराया होवे अते ओ झंडा लहराया गया किसानी झंडा अते इस तो इलावा केसरी झंडा लहराया गया, जिस दे कारण लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा शर्म वाली गल है कि किसानों ने इस तरह का कदम चुकिया। पर उस तो बाद किसान जथेबंदियां ने हुण इस दी पूरी जानकारी दी है अते किसान जथेबंदियां ने हुण दस्सिया है कि उत्थों 4 घंटे पुलिस गायब रही, जबकि उस दिन 26 तारीख सी अते गणतंत्रता दिवस सी, फिर भी उत्थे तो पुलिस गायब रही। यानी किसानों ने हुण पूरा इल्जाम मढ़िया है केंद्र सरकार दे उत्तों अते कहा है कि जानबूझ के किसानों नूं हिंसक दिखाउण दे लई यह कदम चुकिया गया है। आओ तुहानूं दिखाने की कह रहे ने किसान। उन्हां नूं इह भी कहा चलो जे ਤੁਹਾਡਾ प्लान ठीक है सानू समझा लो भी शांतमई रहेगा, जे तुहाडे प्लान नाल ये कानून वापस हो सकते हैं, सानू समझा लो, सोच समझ के अगे वधिए। कोई जवाब नहीं सी, पुठियां सीधियां गल्लां करते रहे। मैनू गुस्सा आया जदों मैं सख्ती नाल कहा, वो ये कह के उठ गए ठीक है जी प्रधान जी फिर असीं विचार लेने। असीं चौकस सी। रात नूं 10 बजे दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी उन्होंने कैंप च आउंदे ने। किस काम लई रात नूं 10 बजे पुलिस के सीनियर अधिकारी पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लीडरां कोल आउंदे आ, इत्थे सारा प्लान तय करके गए है। असीं ऐलान कीता सी भी असीं इत्थे सवेरे 8 बजे लीडर इकट्ठे होणगे, इहदी प्लानिंग करांगे, 10 बजे इत्थों साडा काफला चलेगा। उन्होंने 7 बजे ही इत्थों कढ़ के साडे अगे ला दिता गया। और कमाल ये हुई जदों असीं जा रहे सी, सानू 4 किलोमीटर पिछे डॉक्टर दर्शनपाल ने फोन करके किया भी आओ छेती। पुलिस ने अपने बंदियां नू अपने रूट ते चलण तो रोक दिता होया, अपने बंदियां नू रूट ते वधण नहीं दिंदे, अगे रिंग रोड वाल नूं धक्के नाल तोड़ रहे ने। असीं उत्थे पहुंचे, बहुत वड्डा काफला उत्ते ट्रैक्टरां दा घेरिया होया सी। असीं बहुत कोशिश कीती भी सारे ट्रैक्टर अपने रूट ते मुड़ जाण। उत्थों मोड़ असीं बिल्कुल रिंग रोड दे उरले पासे सज्जे हत्थ ट्रांसपोर्ट नगर नूं मुड़ना सी। असीं ये रूट जदों बनाए सी, असीं जिहड़े सज्जन गए सी उदों मीटिंग करन पुलिस नाल, उन्हां नूं एक गल कही सी भी देखियो रूट वो बनायो जिथे लोकां दा बहुता संघनी वसों होवे ताकि लोग ये परेड नूं देख सकण। सड़कां ते भजाउणा, कल्ला सड़कां ते जिथे कोई देखे ही ना, वो कोई परेड नहीं। साडे रूट ते बड़े बड़े पिंड सी, बहुत बड़े बड़े शहरों वर्गे पिंड सी, अपने शहरों वर्गे संघनी आबादी सी। और लोगों ने इन्ने उत्साह नाल तुहाडे स्वागत लई गेट बनाए हुए सी, किते लंगर लाए हुए सी, किते मिठाई दे ढेर लाए हुए सी तुहाडे लई। उस रूट ते जदों असीं उत्थों मुड़न लगे, इन्हां ने साडे ट्रैक्टरां नूं रोकिया और उत्थे कुछ सज्जन जिहड़े गिणी मिथी साजिश अधीन उत्थे खड़ाए हुए सी, वो मैनू भी बुरा भला बोलन लगे। मैनू मेरे साथियों ने फड़ के धक्के नाल कार च वाड़ता कि तुसीं बाहर ना निकलो, जे तुहाडी बेइज्जती होगी सारिਆਂ दी हो जाएगी। मैनू धक्के नाल कार च वाड़ता। मैं कह रहा सी मैं इन्हां तो नहीं डरदा, मैनू अपने लोकां नूं बचा लैण दिओ। असीं 1 घंटा उत्थे खड़े, फिर धक्क के 200 गज अगे मैनू मेरी कार ले गए, उत्थे सारे मेरे पिछे आके खड़े हो गए। फिर उतों कहा भी नहीं चलिए, उत्थे ही लोकी उत्थे खड़े ने, कोई नुकसान हो जाएगा, किसी का धी पुत मरवा के असीं लीडरी चमकाउण नहीं आए। फिर वही हालत पुलिस ने
ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ 100-150 ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕੋਈ 50-60 ਸਾਡੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 150 ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੌਕੀ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਨੇ? 4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਖਬਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਤਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 5, ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਵੀ 72 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ KMP ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਘੇਰੀ ਜਾਊ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਰਾਵੋ ਆਇਓ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼
विदेशों 'ਚ बैठे ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ने, गद्दार नंगे हो गए। हर पासों यह हौसला मिल रहा है। डरते तो असीं हाँ नहीं, कदे डरे नहीं, डरना सीखिया नहीं। पै काहू को देतने ना मैं ना पैमान मानत आन। असी डरने वाली कौम तो हाँ ही नहीं। संघर्ष करते रहांगे, बंद नहीं होएगा। असी उदे कहता भी सानू अपने भाईचारे दे सिर ते मान है, असी वापस नहीं जावांगे, इत्थे ही बैठांगे। और जिन्नी देर तक कानून वापस नहीं होंदे उदों तक इत्थे ही बैठ के संघर्ष करते रहांगे। पर एक गल सानू ये भी ध्यान रखना चाहिए, पता होना चाहिए, जदों इहो जिहा माहौल बना दिता गया, जिवें 26 जनवरी नूं असीं देश की सरकार उत्ते लाल किले उत्ते हमला करना होवे, इदां दा प्रचार किया गया भई दिल्ली फतेह करके आउणी है। फिर जिहड़ा साडा नौजवान वर्ग है उन्हां दा उत्तेजित होना कुदरती है। ये ठंडे दिमाग वाले लोगों का काम है भी वो ठंडे दिमाग नाल सोचण समझण भी जिहड़ी तुसीं गल कहंदे हो इहदा साडी पीढ़ी ते साडे बच्चों ते साडे नौजवानों ते की असर होएगा। जिहड़े जोश विच होश गवा बैठे ने उन्हां ते की असर होएगा। ये सोचण तो बिना कुछ लोगों ने एडा वड्डा प्रचार किया जिवें दिल्ली ते हमला करना होवे। इन्हें बलदी ते तेल पाया। जदों असीं उत्थे मैं जिस तरह दस्सिया नाके ते खड़े पुलिस नाल कहंदे रहे भी सानू साडे रूट ते चलण दिओ, सानू अग्गों रोक के खड़ गए। और राती सारे ने जदों दस्सिया सारे नाकियां ते यही हाल होया ते स्थिति तो स्पष्ट हो गई। हुण कोई लुक छिपी गल है? जिहड़ा सौदा होया है किन्ने च होया? पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आगुआं नाल ये भी थोड़े दिनों च नंगा हो जाएगा, बाहर आ जाएगी, गल छुपी नहीं रहनी। इनू कोई हुण जदों कोई किसी चीज का बीज दे उन्हें पुंगरना है, अज नहीं तो कल बाहर निकलना है। दीप सिद्धू वर्गे लोग जिन्हों ने RSS की ट्रेनिंग ली हुई है, जिहड़े बीजेपी के छुपे हुए केडर के अहम मैंबर ने, जिन्हों कोई भुलिया नहीं, वो ते कुछ समाज विरोधी अंसर जिन्होंने मैं ना लैके तुसीं सारे समझते हो, मैं उन्होंने अहमियत नहीं दिंदा। पंजाब च भी लोगों को गर्म करके के साडे मुंडियां नूं इत्थे नूं लैके आए। उन्हां लोगों ने ये सरकार दे मोहरे बन के किसानी की पिठ च छुरा मारिया। कुछ हरियाणे के लोग जदों पहली बारी साडी मीटिंग च आए, मैं तुहानूं भरावो साहब दसां, बैठे ने मेरे भरा सारे इत्थे, याद करो सारे। उन्होंने मैनू कहा तुसीं साडी अज दी मीटिंग की प्रधानगी करो। हर बारी असीं साडा एक असूल है, कोई अपने आप नूं छोटा ना समझे, वड्डा ना समझे। असीं हर बारी एक जथेबंदी नूं कहने आ चल बई अज तुहाडा प्रधानगी करूं। इक्को बंदा प्रधानगी नहीं करता हमेशा। सत्कार अपने थां। असीं उस मीटिंग जदों बैठे मैनू कहा गया तुसीं इहदी प्रधानगी करो, मैं कहा मैं इहदी प्रधानगी नहीं करनी। वो कहन करो, मैं कहा मैं नहीं करनी। कहते क्यों नहीं करनी? मैं कहा हरियाणे वाले बैठे ने, पहला जाट अंदोलन फेल कर चुके, ये साडे अंदोलन फेल करनगे। इन्हां दे मुंडे इन्हां दे वस च नहीं। जो गंद इन्होंने जाट अंदोलन च घोलिया साडे अंदोलन च घोलणगे। सानू ये वारा नहीं खांदा। इन्हों कौन रोकू, कौन जिम्मेवारी लऊ? पहला ये सौ खान भी ये अंदोलन विच शांतमई रहणगे, फिर मैं प्रधानगी करांगा। सारिਆਂ ने सौ खाधी। होया कि मूहरे हरियाणे वाले रहे। अज भी हरियाणे वाले जे कोई थोड़े बहुते बैठे ने उत्ते हरियाणे वाले ने दिल्ली दे विच घुमदे। साडे मुंडे चलो गलती कीती वापस आ गए। मैनूं इस गल दी तसल्ली है भी शुक्र है साडे घर तां आ गए। जे उन्होंने कमल मध्या है, साडे लई संतुष्टि यही है
ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 70 ਪੈ ਜਾਣੇ ਸੀ ਭਰਾਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾ ਪੀ ਲਈ, ਹੰਢਾ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀਆਂ ਚੱਕ ਲੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਕੋਈ ਖੜੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਬਸ ਚਾਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਨਾ ਬਸ ਚਾਹੂ ਤਾਂ ਫੌਜ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਓ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਇਹੋ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਵਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ, ਕੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਹੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਜਲੰਧਰੋਂ ਕਹੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਢਿੱਲ ਲਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਹਿੰਸਕ ਹੋਏਗੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਡ ਵਿਗੜਾ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਕੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੋਂ ਕਹੀਏ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੋ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰੋ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਮੋੜੋ। ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਹੋਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਜੂਮ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਹਿਲਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਈ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੰਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਭਰਾਵੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਚੱਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਪੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ, ਆਪੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ, ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਵਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬਿੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾ ਪੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਸਰ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟੱਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਭਰਾਵੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ, ਚਲੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਲਾਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ 30 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 100 ਕਲਾ 100 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ। ਨੁਕਸ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਢੀਆਂ ਚੋਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸਪਾ ਸਕੂਟਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨਿਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਘਾਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏ ਕਰਤੀ। ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਨ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਨ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ।
ਅਸੀਂ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਦਾਰ ਆ ਪੰਨੂ ਔਰ ਪੰਧੇਰ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਖੀਰ ਚ ਫੇਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹਿੰਸਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जी हाँ, वीडियो तुसी देख चुके हो, जिस तो बात साफ क्लियर हो चुका है कि उस समय केंद्र सरकार दे इशारे दे उत्ते ही सारी घटना वापरी है। हुण इस पूरी वीडियो नूं देखण तो बाद तुसी किन्ने कुछ सहमत हो इस वीडियो दे नाल? अपने वल्लों अपने कमेंट इस वीडियो दे लई कमेंट बॉक्स दे विच जरूर देना।